नमस्कार दर्शक बंधु सुप्रभात शुभ सकाल आज 10 अगस्त शनिवार 2024 आपण मानक नहीं कि आसछि देश विदेश 30 ओडिया मुख्य खबर चलतु शीघ्र टाइम वेस्ट न करी खबर टी को जानि नेबा किंतु एहा पूर्व वीडियो टी को संपूर्ण भावे देखि नियंतु एवं एमिति नीतिदिन इनफॉर्मेटिव वीडियो देखिबा को हेले आपण माने वीडियो टी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु धन्यवाद। अब आरंभ करिबा आज खबर राज्य रे बन्या परिस्थिति नहीं 10 जिले में जिलापाल को सतर्क कराइले स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर। संबलपुर सोनपुर नयागढ़ अनुगुल बौद्ध पुरी खोर्धा कटक जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा जिलापाल को सतर्क रहा निर्देश दि जाइछि। तलिया अंचल उपरे नजर रखा सह एने रिपोर्ट देवाकू कहिसंती। हीराकुदरे आउ 6टी गेट खोलिबा परे फुलुछि महानदी शाखा। नदी मानक मध्य जलस्तर बढ़िबारे लागिछि। सकाल 8टा सुधा मुंडली ठारे 5.78 लाख क्यूसेक जल प्रवाहित हेउछि। हीराकुदरे अधिक गेट खोला जाइथिबारु आगकू जलस्तर बढ़िबा नै आशंका रहिछि। तेणु तलिया अंचल रे पानी माड़ीबार आशंका देखा देइछि। एथिपाई जिलापाल मानकू सतर्क कराइछंती एसआरसी। केमिति निर्वाचन जितिला बीजेपी दलर विजय जनादेश ना जंत्रादेश भोट भेलिकी देखाई करा जाइथिला कि ईवीएम टाम्परिंग जनता स्वर दबाई ईवीएम रे करा जाइथिला कि खेल गणतंत्र प्रति बीजेपी करिछि कि षड्यंत्र। राज्य रे केमिति 20टी लोकसभा आसन रे जितिला बीजेपी केमिति 24 वर्ष शासन रे रहिथिबा बीजेपी लोकसभा रे होइगला शून। निर्वाचन फलाफल घोषणार 2 मास परे जनादेश पछरे बड़ षड्यंत्र को नहीं अभियोग आनिछंती बीजेडी। निर्वाचन परिचालन रे स्वच्छता को प्रश्न करिसंती बीजेडी मुखपात्र लेखाश्री सामंत सिंहार। जाजपुर जिला को राज्यसभा सांसदों पांठी वर्षा 2019 रु 24 जाए 11 राज्यसभा सांसद गोटे जिला को देइछंती 14 कोटी रु अधिक टंका। बबींको दरबार रे किभली भेटी दिया जाउतिला सांसद पांठी केमिति बीजेडी राज्यसभा सांसद पांठीर अर्थ विनियोग करुतिला। बीजेडी सांसद और पद दलरू इस्तीफा देवा परे प्रथमे ममता महांत एसबुर गुमर खोलिबा परे सामना को आसीछि एभली तथ्य। नवेम्बर रु राज्य रे बुलिबे बीजेडी सुप्रीमो विभिन्न जिला गस्त करिवे नवीन पटनायक। जनसाधारण को साथी रे जोड़ी हेबा पई विभिन्न जिला गस्त करिवे लोकंक नेता नवीन। तेणु लोकंक पाखकु जाई सुविधा असुविधा बुझिबे। एहा सह संगठन कर्मी को सक्रिय करने को परामर्श देवे बोली सुप्रीमो कहिसंती। अगस्त मास्टर छुट्टी दिन आनिछि। एही समय रे सरकारी कर्मचारी छात्र छात्री सह शिक्षक मानक पई एक बड़ खबर अछि। से माने 3 दिन छुट्टी लाभ पाइबे। वास्तव में राज्य सरकार एक छुट्टी घोषणा करिसंती। एभली परिस्थिति रे आसंता 3 दिन पर्यंत समस्त स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय एवं बैंक बंद रहिबो यह सूचना मिलिछि। राज्यर थमिबार ना नेउनी आलू संकट बजार रु गायब हेलाणी आलू चढ़ा दर देखि खाउटी निराश। नीतिदिनिया परिवार भाव व्यवहार कहुथिबा आलू पाई समस्या भोगुछंती लोके। संकट दिने कि 2 दिन नुहे सप्ताह सप्ताह धरी कंट्रोलर को आसुनी आलू दर। ना बाहर राज्य रु यथेष्ट आलू आसुछि ना आलू दर कमुछि। पांडियान को हेलिकॉप्टर खर्चर तदंत हेब। पांडियान को हेलिकॉप्टर खर्च नहीं परिवहन मंत्री विभूति जेना कहिसंती जे पांडियान को हेलिकॉप्टर खर्चर तदंत चालिछि। खूब शीघ्र कार्यानुष्ठान हेब। जड़े व्यक्ति जदि सर्वसम्मुख रे राजकोष को लुंठन करिवे यह केवे ग्रहणीय नुहे। आम सरकार एक कथा को पूरा नजर रखिछि बोली कहिसंती परिवहन मंत्री विभूति जेना। शुक्रवार उच्च शिक्षा विभाग आनुकूल्य रे वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे 8 जिले में 14टी नूतन सरकारी स्नातक विद्यालय उद्घाटन करा जाइछि। उच्च शिक्षा विभाग मंत्री सूर्यवंशी सुर कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भावे जोगदे यहाकू उद्घाटन करथिले। इराक संसद रे झियंक विवाह बयस को नहीं एक विधेयक उपस्थापना करा जाइछि। जदि संसद रे एही बिल पारित हुए तेबे सेठारे 9 वर्षर झियंक विवाह को वैध बोली धराजिबो। वर्तमान देश रे झियंक विवाह बयस 18 रहिछि। इराक झियंक विवाह बयस को 9 वर्ष करबा पई एक प्रस्ताव आनिछंती इराक संसद रे।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ସବୁ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ମିଳିତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ମହାମଞ୍ଚରେ ଆବାହକ ବିଜୟ ମଲ୍ଲିକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆୟକରଦାତା ମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସବୁ ପରିବାରକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବା GJEY ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏଥି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ବିଜେଡିରେ କମ୍ପନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 18 ଜଣ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକରେ 14 ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସିଧା ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପଦବୀ ହରାଇଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଗୁମୁକିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ତ୍ରିନାଥ ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କର 5 ସନ୍ତାନ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିନାଥଙ୍କର 2ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ 2023ରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସୁରଲାଇ ଗ୍ରାମର ପିତର ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କରି ସେ ତ୍ରିନାଥ ନିର୍ବାଚନରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧିନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସମେତ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ରେକର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଦିରୁ ତ୍ରିନାଥଙ୍କ 5 ସନ୍ତାନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 14ଟି ନୂତନ ସରକାରୀ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ସଂକଟ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ କଟକରେ ଅଟକାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ମଙ୍ଗୁଳି ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଟାଙ୍ଗୀ ଟୋଲଗେଟ୍ ନିକଟରେ କୋଲକାତାକୁ ଯାଉଥିବା ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ନୂଆ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଡିଗ୍ରୀ ତଥା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 7210 ତାରିଖ 7/8/2024 ତାରିଖ ଦିନ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ସେଭଳି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଉଭୟ ସଫ୍ଟ କିସ୍ ଏବଂ ହାର୍ଡ କପି ଦାଖଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏକ ଅଘଟଣ, ତ୍ରିଶୂଳିଆ ସୁଭାଷ ସେତୁରୁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ଆଧାର କାର୍ଡ ରଖି ନଦୀକୁ ଦମ୍ପତି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଦମ୍ପତି ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଆଁରା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଗାଁର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ଓ ବର୍ଷା ଲେଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗୁରୁବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ OMC କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଖଣିରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଉପରେ ସେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଇରାକରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇପାରି ବିବାଦୀୟ ବିବାହ ଆଇନ। ବିବାହ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 9 ବର୍ଷ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବିବାହ ବୟସ 15 ବର୍ଷକୁ କରିବାକୁ ଇରାକ ସଂସଦରେ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି।
ସେହିପରି ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲୋକେ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନେଇ ନୂଆ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କଟକ ସଦର କିଶନନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରହରାଜପୁର ନାରଦା ଗ୍ରାମର ଜନୈକା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୋଗକୁ 24 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ନ ହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହିତାଧିକାରୀ ଓଜନରେ ଠକୁଥିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେନି। ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ବିଭାଗ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଜୋରଦାର ଧରିଛି ବୋଲି ସୂଚନାରୁ ମିଳୁଛି। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ନିକଟରେ ରହିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଷା କମିଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କୌଣସି ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ସିବିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା କ୍ରେନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏସ୍ସିବି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣରୁ କ୍ରେନ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଏକ କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବ୍ଲକ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ 90% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ୟୁରିଆ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୟୁରିଆ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିବା ସହ ରାସ୍ତାରୋକ ଝରିଗାଁ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଓ ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ଢସର ଓ ବୈଦେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ। 245 ଲିଟର ଚୋରା ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।